सत श्री अकाल जी। सिख चैनल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ जसप्रीत सिंह आशक तो लैके हाजिर अपना वीकली शो जिसका नाम है लोक पाणी। लोक पाणी दे विच असी आम पब्लिक नाल आम लोगों नाल गलबात करते हैं, उन्होंने व्यू जानते हैं किसी ना किसी मुद्दे उत्ते किसी ना किसी विषय उत्ते। अज का जिहड़ा मुद्दा अज का जिहड़ा विषय है वह हैगा 1984 के कतलेआम दे विच इंसाफ नूं लैके सुप्रीम कोर्ट वालों एक नवी सिट बनाई गई है, एक कमेटी बनाई गई है जो कि जांच करेगी 186 केसां दी। 200 तो वधेरे केस जिहड़े सीगे सुप्रीम कोर्ट दे विच दाखल करवाए गए सी, जिस दे विच 186 केसां नूं मुड़ खोलण दी गल कीती गई है। एक नवी सिट तैयार की गई है। सिट एक इन्वेस्टिगेशन करने वास्ते एक टीम बनाई जाती है। इस तो पहला भी बहुत सारिया सिटां बनिया, हर कोई बनाउंदा है सिट बनाउंदा इंसाफ लई, पर इंसाफ नहीं मिलता। जे गल करिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की, उस वालों भी एक सिट बनाई गई सी कि तुरंत जी राहत मिलूगी, पर अजिहा नहीं होया। उस तो पहला नानावती कमीशन बनाया गया सी जिसने काफ़ी सारे एविडेंस भी इकट्ठे किए सी, पर उस दे विच भी कोई इंसाफ नहीं मिलिया। पोलीटिकल पावरां किते ना किते अपना काम करदियां ही रहिंदियां ने ते इंसाफ अजे तक बाकी है। कातल उसी तरह बाहर फिर रहे हैं तो 1984 कतलेआम दे जो ऐसे लोग ने जिन्होंने संताप अपने उत्ते भोगिया, उस तरह दर-ब-दर टक्करां मार रहे हैं, दर-ब-दर ठोकरां खा रहे हैं, पर इंसाफ किते भी उन्होंने नहीं मिल रहा। कि जिहड़ी ये सुप्रीम कोर्ट वालों सिट मिली आ उस दे विच इंसाफ उन्होंने मिल सकदा। सुप्रीम कोर्ट ने एक सिट तां बनाई है, पर इस सिट दे विच फिर मुड़ तो इन्वेस्टिगेशन होवेगी, प्रूफ इकट्ठे किए जाणगे, उस उत्ते बहस होवेगी, उस तो बाद जाके जिहड़े दोषी ने उन्होंने सजावां सुनाईयां जाणगीਆਂ। एक लंबा समा फिर पै जाएगा। एक इंसाफ की किरण तो जरूर जागी है, पर 34 साल तो लंबा समा हो चुकिया कि सुप्रीम कोर्ट अजे जागी है लंबा समा ला के। उम्मीद तो हैगी है कि इस बारी जरूर शायद कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है जो देश की सब तो वड्डी कोर्ट है, तो इंसाफ लई हर कोई जे किते ना मिले तो इस कोर्ट का ही दरवाजा खड़काउंदा है। पर आम लोगों की हुण तक सोच बदल चुकी है। गल करिए FIR की, तो 1984 के विच ये कतलेआम होया सी, तो 1990 के विच जाके FIR दर्ज हुई है। कहते हैं जी कि FIR 1 घंटा भी लेट दर्ज होवे तो सबूत मिटा दिते जाते हैं, पर 6 साल के समय के विच FIR दर्ज होना तो सबूत कित्थे जाणगे, की नतीजा निकलेगा। अज असी इसे मुद्दे नूं लैके आम लोगों नाल गल करांगे। कुछ लोग जिहड़े दिल्ली दे विच इस कतलेआम नूं अपने उत्ते भोग चुके ने, संताप नाल अपने भोग चुके, उन्हां नाल भी गल करांगे, अपने एक्सपर्ट नाल भी गल करांगे कि की इस सिट दे नाल उन्हां नूं इंसाफ मिलेगा। की लोग सोचते हैं कि वाकई उन्हां नूं इंसाफ मिलेगा जां फिर एक जिहड़े झूठे लारे झूठे वादे ही ने। आओ चलदे हां, गल करदे हां आम पब्लिक नाल, आम लोगों नाल, ते जाणदे हां उन्हां दे व्यू साडे शो दे विच लोक पाणी विच। हाँ जी बाबा जी, तुसी की सोचदे भी 84 का इंसाफ मिलू सानू कि नहीं? जरूरी मिलना चाहिए जी। दिल्ली वाले बहुत एन पूरे इस गल ते जोर ला के चले हुए ने, जिन्हें भी दिल्ली दे विच हैं सब इस काम दे नाल लगे हुए ने। इन्हें जरूर मिलना चाहिए। बहुत कतलेआम होया है, ठीक है नी। ये मतलब दंगा नहीं, कतलेआम ही होया तकरीबन, बिल्कुल ठीक है कतलेआम नी। जी। हाँ ये दंगा घटदा, कतलेआम बढ़दा है। देखो ये जरूरी इंसाफ मिलना चाहिए भाइयों नूं। बहुत देखे ने बंदे सुने ने भी उधरों आ गए जी, इतने होर लवे लाने भी, लेकिन साढ़े भी बंदा इस तरह गाड़िया गया इस बिच। अच्छा जी, पर बहुत कुछ हो गया, पर इंसाफ अजे मिलना चाहिए, पर उम्मीद है, उम्मीद भी पक्की है, क्यों दिल्ली वाले सब लगे ने नाल। चलो धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी बापू जी, तुसी की सोचते हो कि 1984 का इन्ना लंबा समा हो गया कतलेआम नूं, भी इंसाफ मिलूगा? उम्मीद है इंसाफ तो मिलना चाहिए जी। आया हुण कांग्रेस का राज है, उधर ज़्यादा ये कम होया जद भी कांग्रेस का सी। हुण कांग्रेस वाले दब्बी जाते हैं सिखां नूं, इन्हां दी कोई बाह नहीं चलन दे। बाकी देखो की बनता जी। मतलब उम्मीद हैगी हजे ना किते किते जानी होना तो चाहिए इंसाफ। इंसाफ तो असी भी कहने होना चाहिए, पर हुंदा नहीं पिया ना, लंबा समा हो गया। देखो इन्ना समा, लंबा समा 30 साल हो गए जी, 30-32 साल। मिलना चाहिए इंसाफ, मिलना चाहिए। पर अपना पता नहीं सिखां का जोर ही घट है। ये कांग्रेस पार्टी दब्बी बैठी है हुण, ये जानी कोई भी केस उठन नहीं देंदे। वो उठने देंदे, बिल्कुल गल सही है। पता तुहानूं लगदा भी किते ना किते सारे राजनेता आपस विच मिले ही होए ने, ते ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इंसाफ तो होना चाहिए। ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखो जी पक्का नहीं कह सकते,
ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 84 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੋਊ ਵਾਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, 186 ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਝਾੜ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਨ? ਬਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਬਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ। ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਹਜੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਮੀਦ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ। ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਤਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 186 ਕੇਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕੋਈ? ਉਮੀਦ ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਅਦਾਲਤ ਦੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ? ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ, ਵੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੇਠੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ 1984 ਦੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਊਗਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਸੰਹਾਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸક્ષਮ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 186 ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1984 ਦਾ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ ਜੀ, ਮਗਰ ਪਏ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਨਸਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੀ? ਆਹੋ ਸੁਣ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ 'ਚ ਹਜੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ 1984 ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ? ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਵੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿੱਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ FIR ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਦੀ 1990 ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1990 ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਰੁਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੁਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਸ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੰਬਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਸਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ? ਹਮਾਰੀ ਉਮੀਦ ਪੱਕੀ। ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ 84 34 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਹਾਂਜੀ 30 34 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਨਸਾਫ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਮਿਲਿਓ ਪੱਕਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਧੱਕਾ ਸਿਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਧੱਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਹਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਹਿ ਵੀ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਹਿਣਾ ਔਖਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧੱਕਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਬਸ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ 84 ਕਾਂਡ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਡ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਬਥੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ, ਉਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੀਨਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਲਾਲ ਕਾਰਡ, ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ, ਹਰਾ ਕਾਰਡ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ ਸਰਕਾਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਸਭ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਗਿਆ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਬਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖੁਦ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬੁੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਮੀਨਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਲ ਆ ਗਏ, ਸਭ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡੇ। ਮੀਨਜ਼ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਸ ਕਰ 84 ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫੇਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੇਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲਾਂ 84 ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸ ਆਈਗਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ। 84 ਕਾਂਡ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਮਝੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? 32-33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ST ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਛੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਛੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੇਤੇ ਪੈਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰੋਮਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਰੋਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ? ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਹੀ ਮਿਲੇ? ਦਿਲਾਸੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲਾਸੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜੋ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਨਸਾਫ ਲਈ? ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤੀ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਨੀ ਉਮੀਦ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਧੁੰਦਲੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰ ਲੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 186 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਕਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 186 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। 186 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਡਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਵੇ।
1984 ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 186 ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਕਿ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਜੇ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜੇ ਫਿਰ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲੂ? ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮ ਹੈ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਿਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਰਿਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਹੁਣ 37 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਖੁਦ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਿਡਿਓਕਰ ਏਜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਸੈਡ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਰਦ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਮੀਨਸ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੁਜਰਮ, ਫਿਰ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ shame on the Indian politics, shame on the Indian political system। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ ਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੋਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹਟਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਊ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਆਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਚਣ। ਇਹਦਾ 84 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਵੀ, ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਲਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੇਰ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੱਕ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਾਗਦੀ ਆ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ 84 ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਪਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਹਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।